नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा राय लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारे प्रेम। आसंतु शुणिबा गल्प अश्रुत दुख। ए अभागा सहर रे आउ पुण्य अर्जन करिवार सौभाग्य काहारी हेब नाही बोली स्वामी स्त्री दुहे जानि साथिले। ठाकुर तो सबुठी विद्यमान, निज घर तो सान मंदिरटीए। पूजार्चनारे मंदिर नीतिठू किछि कम नुहे, किंतु मंदिर गले जो पुण्य अर्जन हुए ताहा घरे पूजा पाठ कले हुए नाही। कारण घर सामनारे प्रतिदिन भिकारी रोगी मानकर धाड़ी लंबी न थाए। अवश्य दांड दुआरे अबेलारे भी भिकारींको डाक भी शुभे, किंतु प्रतिदिन दान करिवार सुजोग मिले नाही। तेणु एही धर्मप्राण दंपति नियमित पवित्र तिथि ओ बार देखि मंदिर जाउथिले। एक मन एक प्राण होई दान धर्म करुथिले, किंतु से दिनर अभिज्ञता परे आउ मंदिर जिबार विशेष आग्रह नथिला। कारण सेमाने घरे भी मुंडिया मारिले प्रभु डाक शुणिबे। जदि मंदिर जाई दान पुण्य करि न पारिल तेबे घर ठाकुरंकठी भोग बाढ़ी निज उदर पूजा करिबा भल। दुहे से दिन मनरे अशेष व्यथा नहीं फेरिथिले। ता परठू स्त्री बाध्य कले भी स्वामी मंदिर रास्तारे जाती नहीं। स्वामी बाध्य कले भी स्त्री कांद कांद होई मुंड हलाई नाही करती। संसार करी स्वामी स्त्रींक मध्यरे मतांतर मनांतर आदौ हुए नाही कहिबा तुच्छा मिछ। हरिहर ओ पार्वतींक भितरे भी दाम्पत्य जीवन रे बहु कथारे मतांतर हुए। ता सत्वे सेमाने आदर्श दंपति भावरे गण्य। कारण गोटे कथारे स्वामी स्त्री दुहे एक मन एक प्राण एक आत्मा। से कथाटी हेला धर्म अर्जन। हरिहर अर्थ उपार्जन करिवारे हेळा करंती नाही। ता हौची संसारर धर्म ओ गृहस्थर धर्म। गृहिणी भावरे उच्च शिक्षिता पार्वती संसार चलाइबारे बेश दक्ष। टंका पैसा देखि चाहि खर्च करती। कृपण नुहंती कि बद खर्ची भी नुहंती, किंतु धर्म अर्जन करिवा पई पुण्य करिवा लोड़ा ओ पुण्य अर्जन पई दान करिवा लोड़ा। एही कथाटिरे से विश्वास करती। हरिहर मध्य स्त्रींक कथारे एकमत। पुण्य अर्जन पई किए बा न चाहे, समस्ते चाहंती, करि पारंते नाही। धन थाई मध्य दान करिवा समस्तंक द्वारा हुए नाही। किए कृपणतारू तो किए धन मान जस कीर्ति अर्जन करू करू समय अभावरू दान धर्म को आखि बुझी दियंती। बेଳ काहीं, किंतु हरिहर ओ पार्वती दुहे धन ओ मान अर्जन अपेक्षा पुण्य अर्जन करिवा पई मनीष जन्म पाइछंती बोली विश्वास करती। पुण्य अर्जन कले आत्मा को जो दिव्य शांति मिले ताहा धन बा मान अर्जन रे केबे हे मिले नाही। सेमाने निज अभिज्ञतारू बुझिछंती जे धन बा मान बलरे मनीषर मोक्ष प्राप्ति हुए नाही। मोक्ष प्राप्ति हुए दान पुण्य बलरे। जणे सत् उपाୟରେ बंची पारे, मात्र जदि जीवन रे काहाकू आहा पदटीए कहि नाही, हाथ टेकी दान देई नाही, तेबे सत्मार्गरे बंची रहिले भी पुण्य अर्जन हुए नाही। सत्मार्गरे बंचुथिबा बहु कृपण व्यक्ति भी अछंती। निजकू सच्चोट साधु बोलौथिबा व्यक्ति भी अछंती, जे दुखी दरिद्रंक प्रति केबे हेले दया माया प्रदर्शन करिवार दृष्टांत नाही। सेमाने बुझंती नाही जे सच्चोट पणिया तांकर व्यक्तिगत मान सम्मानर व्यापार, किंतु दया नामक करुणा विगलित आवेगटी जे मनीष पणियार परिचय, से कथा सेही साधु सच्चोट विद्वान व्यक्ति बुझंती नाही। आत्मसंतोष होची मनीषर सबुठारु बड़ संपद। सेतिकी नथिले मनीषर जेते जाहा प्राप्ति सबु तुच्छ। किंतु एही आत्मसंतोषर कौनसी धराबंधा गाणितिक नियम बा धारा नाही। निजर जीवनबोध अनुजाई मनीष आत्मसंतोष पाइबार निजस्व धाराटीए बाछि नहीं थाए।
କେହି କେହି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାସାଦକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସବାବପତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଅଜସ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସଭାରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ବକ୍ତୃତା ଚାରଣ କରି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଲୋକଙ୍କର କରତାଳିରେ ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ହୋଇ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ବେକରେ ଫୁଲହାର ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଶିରିପା ବନ୍ଧା ହେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କେହି କେହି ପୁରସ୍କାର ଓ ପଦକର ତାଲିକା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ମଣିଷର ମୁହଁକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଲୌକିକ ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏକା ମା ପେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭିନ୍ନ ମନ। ତେଣୁ ହରିହର ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବାର ଧାରାଟି ଯଦି ଭିନ୍ନ ହେଲା, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଦାନ ଧର୍ମକୁ କେହି କେହି ପାଗଳପଣ ଆଉ କେହି କେହି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ସୁଖୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଲୋକେ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ହର ପାର୍ବତୀ କହିଥାନ୍ତି। ହର ପାର୍ବତୀ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏ ସହରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଅପାରଗ ଲୋକେ ଯାହାକୁ କଳାଧନ କହନ୍ତି, ସେ ଧନର ରଙ୍ଗ ବାସ୍ତବରେ କଳା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଲୋଭନୀୟ। ଚକଚକ ସୁନା, ହୀରା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। କାହାର ଖଣି ଗନ୍ତାଘର ତ କାହାର ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର। ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହାର ବା ଧନବାନ ହେବାକୁ ମନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଧନ ଅର୍ଜନର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ, କଳାକୌଶଳ ଲବ୍ଧ ଧନକୁ କଳାଧନ କହନ୍ତି। କଳାଧନର ମାଲିକମାନେ ଧଳା ହେବା ପାଇଁ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ଦାନ ଖଇରାତ ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ନାମ ଅର୍ଜନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ କି ନାହିଁ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପଚା ସଢ଼ା ଛଡ଼ା ମାଡ଼ ଭଳି ଲମ୍ବିଥିବା ଭିକାରୀ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ କରନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ ବି ହୁଏ। ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ବି ହୁଏ। ଅନାଥମାନଙ୍କର ନାଥ ହୋଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ସହ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଓ ନାମ ଅର୍ଜନ। ସରଳ ଦମ୍ପତି ହର ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖଣି ମାଲିକ ଅଗରୱାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦରିଦ୍ର ରୋଗୀ ଅକର୍ମଣ୍ୟଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଉପର ହାତରେ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ନିମାଇ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମୋଦା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବା ବେଳେ ଜଟିଳ ପାଠର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ତାହା ଧନଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନର ଆନନ୍ଦଠାରୁ ଢେର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି। କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା, ଭିକ୍ଷାଦାନ ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି କହନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକାରୀ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିତ କରିଦିଆଯାଏ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ହାତ ଟେକି ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ପଇସାଟିଏ ଦାନ କରିବାର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସହରରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃପଣ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ଛୋଟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଦାନ ବିରୋଧୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୃଦୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କେହି କେହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତି, ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ ମନ ଓ ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ଉଦାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦରମା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବି ହାତର ମଳି ବି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଛାତି ପତାଇବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର।
ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ମାଷ୍ଟର ବୃତ୍ତିଟି ହିଁ କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୃତ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଡ଼। ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିମାଇ ପ୍ରମୋଦାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଗାଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବିତର୍କ ହୁଏ। ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମବେତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଭଳି ମା ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳୁ, ତୁମର ଧର୍ମ ହେବ, ବଢ଼ତି ହେବ ସ୍ୱର ସହ ଯେତେବେଳେ ମାଗନ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରସାରିତ ହାତ ଲମ୍ବି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଓ ବିରକ୍ତିକର କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରଭର୍ତ୍ସନା କରି ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ହର ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳି ଗିନାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁଦ୍ରା ପକାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠଣ ଠଣ ଶବ୍ଦର ଏକ ଝଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ। ଯିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇ ଦାସକୁ ସେହି ଠଣ ଠଣ ଶବ୍ଦ ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଶୁଭେ। ବାସ୍ତବରେ ଦାତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୁଖମୁଦ୍ରାରେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାର ପାତଳ ଝଲକ ଭିତରୁ ଅହମ୍ର କୁଟିଳ ଗୋପନ ଆଭାସ ଫୁଟି ଦିଶୁଥାଏ। ହାଲକା ବଉଦ କାଟି ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରା ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ପକାଇବା ଭଳି ଅସହ୍ୟ ବୋଧ କରନ୍ତି ନିମାଇ ଦାସ ଓ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମୋଦା। ବାସ୍ତବରେ ନିରହଙ୍କାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦାତା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ? ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦାନ ପ୍ରାୟ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଦାନ ସହ ଏକ ମନସ୍କାମନା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ବେତନରେ ନହେଲେ ବି ଅବେତନରେ ଅହମ୍ ଭାବଟି ବତୁରା ଚୂଡ଼ା ଭଳି ମନ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ, ସେ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଶିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଶେ। ଉପର ହାତରେ ଦେବା ଓ ତଳ ହାତରେ ନେବା ଭିତରେ କେତେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥାଏ, ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କେହି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବିଚାରରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ। ନିମାଇ ଦାସ ଓ ପ୍ରମୋଦା କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଦାତା ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗ୍ରହିତା ସ୍ଥାନରେ ବି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାତା ବୋଲାଇ କାହା ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥଦାନ କଲାବେଳେ ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏତିକି ଦାନ ଏହି ସର୍ବହାରା ଲୋକଟିର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହିତା ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖିଲେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଅଭାବୀ ଲୋକଟିର ହୀନମନ୍ୟତା ଓ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉନଥିବ? ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହାତ ପତାଉଥିବା ଲୋକଟି ପ୍ରତିଦିନ କେତେବାର ଯେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମରୁଥିବ, ସେ କଥା କେବଳ ସେ ହିଁ ବୁଝୁଥିବ। ଦରିଦ୍ରର କ'ଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନଥାଏ? ଅନେକ ଲୋକ ତାହା ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ସାନ ଦିନରୁ ହାତ ପତାଇ ଭିକ ମାଗିବାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀଟି କୁଆଡ଼େ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଗି ଖିଆକୁ ଲାଗି ଖାଇବା ସୁହାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦିବା ନିମାଇ ଦାସ ଓ ପ୍ରମୋଦା ଜୀବନରେ କାହାକୁ ହାତ ଟେକି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁ ଚଟାପଟ ଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରହିତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ପେଟକୁ ଦାନା ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ। ସେତିକି ଯେଉଁ ଦେଶ ତାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରମଦାନ କରି ନିଜର ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶକୁ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ନିକମା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ, ମାଗଣା ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଦେଶରେ ପରଜୀବୀ ସାମାଜିକ ବୋଝଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଖଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏକଥା ବୁଝାଇବା ପିତା ମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋଟ ଉପରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରମ ହିଁ ଜୀବନ। ନିମାଇ ଦାସଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଭଳି ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି
ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମହାଶୟ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ରାଜା ପ୍ରଜା ଜାତିଭେଦ ଥିଲା। ଅନେକ ବିକଶିତ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶରେ ବି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଭଳି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭିକାରୀ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରୀତିନୀତି ଓ ମାନସିକ ବ୍ରତ ଆଦିରେ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା, ଅନାଥଶ୍ରମ ଓ ବାଳାଶ୍ରମକୁ ଦାନ ଆଦି ପ୍ରଥା ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା